Hello students, good morning. So in the last class we have discussed up to the preparation, properties and uses of nitrogen. So that is we discussed about the group 16 elements and the compounds of the group 16 elements. So today we'll discuss about oxides or the simple oxides. Now what are oxides? Oxides are the binary compounds of oxygen. মানে oxide block কি কোয়া হয় binary compounds of oxygen are called oxides, and oxides are classified into 6 classes on the basis of their properties. Here the size 4 types there are actually there are 6 types of oxides, and these are neutral oxides, acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, peroxides and mixed oxides. So they are classified on the basis of their properties. So at first we'll discuss about the acidic oxide. Now what are acidic oxide? That means the oxides which are acidic in nature and the oxides which forms acid when it react with water. মানে যেতিয়া যিবোৰ অক্সাইড এসিডিক ইন নেচাৰ হয় বা ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে এসিড প্ৰডিউস কৰে সেইবোৰ অক্সাইডক এসিডিক অক্সাইড বুলি কোৱা হয়. ফৰ এক্সাম্পল সে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্ৰজেন পেন্টঅক্সাইড. সালফার ডাইঅক্সাইড যেতিয়া ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে sulfurous acid produced হয়, and this is an acid. That means sulfur dioxide is an acidic oxide because it react with water forms an acid, sulfurous acid. So sulfur dioxide is an acidic oxide. Similarly carbon dioxide, nitrogen pentoxide is an also acidic oxide. So metals in high oxidation state have acidic character more. মানে যিবোৰ অক্সাইডছত মেটালৰ অক্সিডেশন ষ্টেট বেছি হাইয়েষ্ট থাকিব সিহঁত বেছিক এচিডিক ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব. ফৰ এক্সাম্পল যে ইয়াতে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ইয়াত +7 অক্সিডেশন স্টেট আছে, ইয়াতে +6. তো এইটো হৈছে most acidic in nature. This oxide is most acidic in nature because it contains the maximum oxidation state. So তাৰপিছত আছে basic oxides. So that means those oxides which are basic in nature or dioxides which form a base when it react with water. So for example say sodium oxide, calcium oxide, barium oxide. So যেনেকৈ ক্যালসিয়াম অক্সাইডে ওয়াটার লগত রিয়েক্ট কৰি এটা অ্যালকালি বা বেস প্রডিউস কৰিছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড. So it is a metallic oxides are basic. Generally these oxides are basic in nature হয়. Basic oxide বোৰ generally basic in nature হয়. তাৰপিছত আছে amphoteric oxides. Now what are amphoteric oxides? Amphoteric means the oxides or which behaves both acidic as well as the basic character. মানে যিবোৰ অক্সাইডছে এসিড আৰু বেসিক ক্যারেক্টার দুইটা বিহেভ কৰে হেতু হৈছে এবোৰক কোৱা হয় এম্ফোটেৰিক অক্সাইডস. ফৰ এক্সাম্পল সে এলুমিনিয়াম অক্সাইড. এলুমিনিয়াম অক্সাইডটোৱে কি কৰে, এইটো হৈছে বেস, এইটো হৈছে এসিড. ই এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, বেজৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে. মানে ই এসিডিক ক্যারেক্টাৰ শো কৰে লগতে বেজিক ক্যারেক্টাৰ শো কৰে. মানে আম্লিক আৰু ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম দুইটা প্ৰদৰ্শন কৰে. এইবোৰক কোৱা হয় এম্ফোটেৰিক অক্সাইডস. Then neutral oxides means what? Those oxides which are neither acidic nor basic, that means they are neutral in nature, are called neutral oxides. For example say carbon monoxide, nitric oxide, nitrous oxide. These are the examples of neutral oxides. তাৰপিছত আছে আৰু ইয়াত দিয়া নাই পেৰক্সাইডস. তোমালোকে পেৰক্সাইড শুনি পাইছা. ফৰ এক্সাম্পল say hydrogen peroxide. So that means the oxides which react with dilute acids or water to form hydrogen peroxide are called peroxides. So peroxide molecular বিলাকৰ কি থাকে জেনাৰেলি OO অক্সিজেন অক্সিজেন লিংকেজ থাকে, এইবোৰ জেনাৰেলি peroxides হয়. So for example say sodium peroxide NO2O2, barium peroxide BaO2. These are the examples of peroxides. The last যেটো অক্সাইড আছে এটো নাম হৈছে mixed oxides. Now what are mixed oxides? A compound oxide which formed by the mixture of two different oxides. মানে দুটা different oxide দি মিক্স কৰি পেলাই এটা অক্সাইড ফর্ম হয় তাকে কোৱা হয় mixed oxides. For example say ferrosulfuric oxide যার ফর্মুলা Fe3O4. So ferrosulfuric oxide Fe3O4 to কেনেকৈ ফর্ম হয়? It is formed by the combination of two oxides. For example say ferric oxide and ferrous oxide, FeO and Fe2O3. That means ferrosulfuric oxide to ferric oxide আৰু ferrous oxide combine কৰি পেলাই ferrosulfuric oxide to form হয়. So ferrosulfuric oxide is an example of mixed oxides. তো নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা. আচ্ছা, next we will discuss about the ozone. So ozone is an allotropic form of oxygen. মই আগতে কৈছো যে কাৰ্বনৰ যেনেকুৱা allotropic form কি ডায়মণ্ড এণ্ড গ্ৰাফাইট. Similarly oxygenৰ allotropic form আছে oxygen and ozone. So this ozone is very essential
for our earth because it protects the ultraviolet radiation from which is emitting from the sunlight. তো এই ওজনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক বাধা দিয়াৰ কাৰণে এই ওজন লেয়াৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। So generally ozone is a pale blue gas with a fishy smell. এটো নীলা ধৰণৰ গ্যাস হয় আৰু fishy smell মানে কি মৎস্য মানে মাছৰ যেটো গন্ধ হয় তেনেকুৱা হয়। And it is prepared by the silent electric discharge of oxygen. মানে অক্সিজেনক সাইলেন্ট ইলেকট্রিক ডিসচার্জ করলে ওজন প্রিপেয়ার হয়, এটো হচ্ছে সাইলেন্ট ইলেকট্রিক ডিসচার্জ। এন্ড তাৰপিছত আৰু এটা আছে যেনে এটো অক্সিজেনক মানে এটো সাইলেন্ট ইলেকট্রিক ডিসচার্জ করলে ওজনটো প্রিপেয়ার হয়। এন্ড ইট ইজ এন্ডোথার্মিক প্রসেস মানে চেঞ্জ ইন এনথালপি পজিটিভ হয়। সো ইয়াৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে, মই কৈছো পেল ব্লু গ্যাস, ডার্ক ব্লু লিকুইড এন্ড ভায়োলেট ব্ল্যাক সলিড হয়, জেনারেলি এটো গ্যাস হয়। এন্ড ইয়াৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে যে ফৰ এক্সাম্পল সে অক্সিডাইজিং প্ৰপাৰ্টি। ওজন ইজ এন অক্সিডাইজিং এজেন্ট, কিয় ওজনত নেসেন্ট অক্সিজেন প্রডিউসড হয়। দ্যাট মিন্স ওজন ইজিলি ডিকম্পোজেস টু লিবারেট নেসেন্ট অক্সিজেন হুইচ মেক্স ওজন এ পাওয়ারফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট। অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোনবোৰ যিবোৰ এজেন্টে অক্সিজেন সাপ্লাই কৰিব পাৰে সেইবোৰ হৈছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তো ওজন কি কৰে নেসেন্ট অক্সিজেন, নেসেন্ট অক্সিজেন মানে কি নেসেন্ট অক্সিজেন মানে সেইটো অক্সিজেন যেটো সিঙ্গেল অক্সিজেন মনোএটমিক মানে জাস্ট অক্সিজেনটো যেটো বস্তু জাস্ট প্রডিউসড হৈছে। সো O3 যদি আমি ডিকম্পোজ কৰো O2 + O হ'ব, O2 + O, O2 টো হৈছে ডাইঅক্সিজেন আৰু O2 হৈছে মনোএটমিক অক্সিজেন। এই মনোএটমিক অক্সিজেনৰ কাৰণে ওজনটো হৈছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। সে ফৰ এক্সাম্পল সে ওজন অক্সিডাইজেস ব্ল্যাক lead sulfide to white lead sulfate, মানে PbS lead sulfate ইয়াৰ লগত যদি ওজন দি O3 দিও PbSO4 lead sulfate produced হ'ব। That means ozone is a good oxidizing agent. Similarly ozone liberates halogen from hydrogen halide, মানে oxidizing agent. Ozone liberates iodine from aqueous potassium iodide solution, মানে এটো অক্সিডাইজ কৰিছে পটাশিয়াম আয়োডাইডক আয়োডিনলৈ অক্সিডাইজ কৰিছে। Similarly সালফারক সালফিউরিক অ্যাসিডলৈ অক্সিডেশন কৰিছে, সিলভারক সিলভার ডাইঅক্সাইডলৈ অক্সিডেশন কৰে, আয়োডিনক আয়োডিক অ্যাসিডলৈ অক্সিডেশন কৰে, মানে আলটিমেটলি ওজন ইজ এ গুড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। সো আৰু এটা গুড প্ৰপাৰ্টিজ আছে যে ব্লিচিং অ্যাকশন। ওজন ইজ এ গুড ব্লিচিং এজেন্ট। সো ওজন ব্লিচেস ভেজিটেবল কালার, মানে আমাৰ যিবোৰ শাক পাচলিৰ কালাৰবিলাকক শুভ্ৰ, ব্লিচ মানে কি শুভ্ৰ কৰা বা ধোৱা। তো ওজন ব্লিচেস ভেজিটেবল কালার, দি কালারিং সাবস্টেন্স ইজ অক্সিডাইজ টু কালারলেস সাবস্টেন্স। সো ভেজিটেবল বিলাকৰ যেটো কালার আছে এই কালারটো কালারলেস করে কি ওজন দিলে। দ্যাট মিন্স ভেজিটেবল কালারিং ম্যাটার প্লাস O3 দিলে কালারিং ম্যাটার প্লাস O2। সো দ্যাটস the bleaching action of ozone is due to the oxidation and ozone can bleach in the absence of moisture. So ultimately that means ozone is a good bleaching agent also. So ozone acidic property show kore, that means when it react with the water it forms ozonic acid. তো এইখিনি আছিল ওজনৰ properties। আৰু ইয়াতে কিছুমান আছে যে নাইট্ৰোজেন অক্সাইড emitted from supersonic jet airplanes depletes ozone layer। আচ্ছা, এই যে ওজনটো আছে, এই যে ওজন লেয়ার আছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত, এই ওজন লেয়াৰটো ডিপ্লেশন হ'বলৈ লৈছে আজিকালি প্ৰদূষণ হোৱাৰ কাৰণে, পলিউশন হোৱাৰ কাৰণে। যিমানখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে বা আমাৰ ফ্ৰিজত কি আছে ফ্ৰেয়ন্স আছে বা এৰসল স্প্ৰে, এইবিলাকত কি থাকে এই ফ্ৰিজৰ যেটো ফ্ৰেয়ন্স এইটো কি কৰে আমাৰ যেটো ওজন লেয়াৰ আছে এইটো ডিপ্লেট কৰে। আৰু ডিপ্লেশন কেনেকৈ কৰে যে আমাৰ এই যে ফ্ৰেয়ন্স বা যিবিলাক আমাৰ নাইট্ৰোজেনৰ অক্সাইড বা সালফাৰৰ যেটো অক্সাইড আছে এইবোৰে কি কৰে এবিট অক্সাইড ফর্ম করে, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বা পলুটেন্ট ফর্ম করে বা ক্লোরিনের লগতো কেতিয়াবা পলুটেন্ট ফর্ম করে। আর এই পলুটেন্টবিলাক কি করে আমার ওজন লেয়ারটো ডিপ্লেট করে। সো দ্যাট মিন্স দিজ আর ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল ওজন। আর এই পলিউশন হওয়ার কারণে আমার ওজন লেয়ারটো ডিপ্লেট হয়। আর ওজন লেয়ার ডিপ্লেট হলে কি হয় আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন আর্থত আহে, নানান ধরনের বেমার হয়, যেনে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনে আমার ক্যান্সার করে, স্কিন ক্যান্সার করে। দ্যাট মিন্স ওজন লেয়ার ইজ ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল for human beings for this earth। এইখিনি আছিল ওজন লেয়াৰ ডিপ্লেশন। আৰু ওজনৰ এইটো হৈছে ৰেজনেটিং স্ট্ৰাকচাৰ, এইটো আৰু এইটো এংগুলাৰ ইন শেপ হয় ইয়াৰ যেটো শেপ। তো এইটো আছিল ওজন। সো ওজনৰ ইউজেস কি? ওজন ক্যান কিল জার্মস বাই ইটস পাওয়ারফুল অক্সিডাইজিং প্রপার্টি। সো জানো যে ওজন ইজ এন অক্সিডাইজিং এজেন্ট আৰু ইয়াৰ
বীজাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। So it is used for purifying air, particularly in underground railways. Ozone is used to oxidize potassium permanganate to potassium permanganate. So oxidizing agent হিসাবে ইউজ করা হয়। তো এইখিনি আছিল ওজনৰ ইউজেস। So next ডিসকাস কৰিম আমি গ্ৰুপ 16 এলিমেন্টছৰ আনো এটা এলিমেন্টছ সালফাৰ। So যেনেকৈ অক্সিজেনৰ এলক্ট্ৰপিক ফৰ্মছ আছে অক্সিজেন এণ্ড ওজন, সিমিলাৰলি সালফাৰৰ এলক্ট্ৰপিক ফৰ্ম আছে। সালফাৰ ইলেক্ট্রপিক ফর্ম দুই প্রকার হয়, ক্রিস্টালাইন এন্ড এমরফাস স্টেটত থাকে। সো ক্রিস্টালাইন ফর্মবিলাকৰ ভিতৰত আছে রম্বিক সালফার, রম্বিক সালফার অক্টাহাইড্রাল বা আলফা সালফারও কোৱা হয়। তাৰপিছত আৰু এবিধ আছে মনোক্লিনিক বা প্ৰিজমেটিক প্ৰিজম টাইপ স্ট্ৰাকচাৰ বা বিটা সালফার বুলি কোৱা হয়। এছপি অৰ এঞ্জেল সালফার আৰু এমৰফাস সালফারবিলাক কেনেকুৱা আছে, এমৰফাস সালফাৰৰ আছে প্লাষ্টিকৰ গামা সালফার, মিল্ক সালফার বা ডেল্টা সালফার, কলোডেল সালফার। সো ইন দিস কেস উইল স্টাডি only the crystalline sulfur, that means rhombic sulfur and monoclinic sulfur. তো rhombic sulfur আর monoclinic sulfur তো ইম্পর্টেন্ট হয়। rhombic sulfur অক্টাহাইড্রাল শেপ হয়, এই কারণে অক্টাহাইড্রাল সালফার বা আলফা সালফার কোয়া হয়, আর monoclinic sulfur বিটা সালফার বা প্রিজমেটিক সালফার মানে প্রিজম টাইপ স্ট্রাকচার। তো now what is rhombic sulfur? Rhombic sulfur is very most stable form of sulfur at room temperature and it is soluble in carbon disulfide but insoluble in water। মানে rhombic sulfur তো বহুত স্টেবল হয়, কার্বন ডাইসালফাইড soluble হয় কিন্তু ওয়াটার ইনসoluble হয়। These form sulfur exist as a pale yellow octahedral crystals with a melting point of 386 Kelvin and its specific gravity of 2.05. There specific gravity 2.05 আর melting point 386 দিয়ে আছে। And it is formed on evaporating solution of sulfur in carbon disulfide। মানে কার্বন ডাইসালফাইডক যদি ইভাপোরেট করা হয় সালফার সলিউশনটো তেনেহলে আলফা সালফার পোৱা হয়। তাৰপিছত আছে মনোক্লিনিক সালফার। মনোক্লিনিক সালফার ইজ অবটেইন বাই হিটিং দ্য রম্বিক সালফার। মানে রম্বিক সালফারক যদি হিট কৰি পেলাই আকৌ যদি কুল কৰা ঠাণ্ডা কৰি দিয়া তেনেহলে আমি মনোক্লিনিক সালফার পাই যাম। ইয়াত দিছে ইটস মেল্টিং পয়েন্ট ইজ 393 কেলভিন এন্ড ইটস স্পেসিফিক গ্রেভিটি ইজ 1.98 এন্ড ফর্ম বাই দ্য মেল্টিং অফ রম্বিক সালফার ইন এডিশন কুলিং। মই কৈছো নহয় রম্বিক সালফারক হিট কৰিব লাগিব মেল্ট হোৱালৈকে, তাৰপিছত আকৌ কুল কৰিলে আমি monoclinic sulfur পাই যাম। and it is also soluble in carbon disulfide and insoluble in water and stable at above 369 Kelvin and transform into alpha sulfur below it। আচ্ছা, এটা টেম্পারেচার আছে at 369 Kelvin both the forms are stable, মানে alpha form beta form দুইটা form stable, কিন্তু this temperature is called transition temperature। that means 369 Kelvin ত দুইটা সালফার স্টেবল হয়, মনোক্লিনিক আৰু আলফা বিটা রম্বিক সালফার, আৰু এই টেম্পারেচারটো হয় ট্রানজিশন টেম্পারেচার। তো এইখিনি আছিল সালফাৰৰ ইলেক্ট্রপিক ফর্মস, স্পেশালি রম্বিক সালফার এন্ড মনোক্লিনিক সালফার। তো নাও শেপ সালফার যেনেকুৱা ফসফরাসত P4, নাইট্রোজেনৰ N2, অক্সিজেনৰ O2 ফর্মত থাকে, সিমিলারলি আমাৰ নাইট্রোজেন অ্যাসিড মলিকুলত থাকে। অ্যাসিড ভেরি হাই মলিকুলার মাস। তো ইয়াৰ মেল্টিং পয়েন্ট বেশি হওয়ার কারণ এইটোৱে যে ই 8টা সালফার এটম একেলগে লিংকড হৈ আছে। তো 8টা সালফার এটম কম্বাইন কৰি পেলাইহে এটা সালফার মলিকুল ফর্ম হয়। এন্ড দিস সালফার অ্যাসিড মলিকুল ইজ পাকার্ড স্ট্রাকচার, পাকার্ড এন্ড ক্রোন লাইক স্ট্রাকচার। মানে এইটো হৈছে আমাৰ সালফাৰৰ স্ট্রাকচার, অ্যাসিড হয় পাকার্ড স্ট্রাকচার বুলি কোৱা হয় এইটো, আৰু এইটো চেয়ার ফর্মত দি আছে S6 ফর্ম। আচ্ছা, নেক্সট ডিসকাস কৰিম আমি আনাদার কম্পাউন্ড অফ মানে সালফার, ইটস এ সালফার ডাইঅক্সাইড। So sulfur dioxide very important for the preparation of sulfuric acid. Now what is the preparation uses and properties we will discuss about in details. So sulfur dioxide can be prepared in the laboratory by heating copper with sulfuric acid। মানে কপাৰ লগত সালফিউরিক এসিড দিলে কপার সালফেট ওয়াটার প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইড ইন দ্য ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন। আৰু ইট ইজ জেনারেল প্রিপারেশন, সালফারক অক্সিজেনের লগত বার্ন কৰিলে সালফার ডাইঅক্সাইড প্ৰডিউসড হয়। তো ইয়াতে ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন অলপ বেলেগকৈ দি আছে। সালফার ডাইঅক্সাইড এইটো হাইড্রোজেন ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো সালফিউরিক এসিডৰ পৰা আহিছে। তো এইটো সালফাইডৰ পৰা আহিছে, সালফাইড SO3 সালফাইড লগত সালফিউরিক এসিড দিলে এইটো সালফার ডাইঅক্সাইড প্ৰডিউসড হয়। আৰু ইন্ডাস্ট্রিয়ালি রোস্টিং অফ সালফাইড ওরস, সালফাইডৰ আকৰ ফৰ্মটো যিটোক আমি রোস্ট কৰিলে দগ্ধীকরণ কৰিলে হিট দিলে কি হয়, এইটো সালফার ডাইঅক্সাইড প্রিপারেট। সো দিজ আর দ্য প্রিপারেশন অফ sulfur dioxide. Now we'll discuss about the properties of sulfur dioxide. Sulfur dioxide is a colorless gas, pungent smell and highly soluble in water.
and reducing agent also. Sulfur dioxide not only reducing agent, it acts as both oxidizing as well as reducing agent. কারণ সালফার ডাইঅক্সাইডৰ সালফাৰৰ অক্সিডেশন স্টেট আছে +4 এন্ড সালফাৰৰ অক্সিডেশন স্টেট মিনিমাম অক্সিডেশন -2 আৰু ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন স্টেট +6 গতিকে সালফার ডাইঅক্সাইড +4 আছে গতিকে এটো বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে সেই কাৰণে সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিডাইজিং এজেন্ট এজ ওয়েল এজ রিডিউসিং এজেন্ট দুইটা অ্যাক্ট করে সো সালফার ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্টিং উইথ ওয়াটার ফর্ম সালফিউরাস অ্যাসিড তো ইয়ার পৰা গম পোৱা যায় যে সালফার ডাইঅক্সাইড এটা অ্যাসিডিক ইন নেচারও হয় তো সালফার ডাইঅক্সাইড ওয়াটার লগত রিঅ্যাক্ট করে সালফিউরাস অ্যাসিড এটা হচ্ছে সালফিউরাস অ্যাসিড সিমিলারলি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন ফর্মিং সোডিয়াম সালফাইড মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের লগত সালফার ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্ট করলে সোডিয়াম সালফাইড প্রডিউস হয় আর এই সোডিয়াম সালফাইডটো আকৌ ওয়াটার দি রিঅ্যাক্ট করলে কি হয় সোডিয়াম সালফাইড আকৌ ওয়াটার প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইড দিলে কি হয় সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড প্রডিউস হয় সো সালফার ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্টস উইথ ক্লোরিন ইন প্রেজেন্স অফ চারকোল ক্যাটালিস্ট গিভ সালফিউরাইল ক্লোরাইড মানে সালফার ডাইঅক্সাইড ক্লোরিনের লগত ইন প্রেজেন্স অফ চারকোল ক্যাটালিস্ট দিলে কি হয় সালফিউরাইল ক্লোরাইড প্রডিউস হয় আচ্ছা তাৰপিছত সালফার ডাইঅক্সাইড যদি অক্সিজেনের লগত ইন প্রেজেন্স অফ ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড দিও তেনেহলে সালফার ট্রাইঅক্সাইড আর এইটো আমার সালফিউরিক অ্যাসিড প্রিপারেশনত এই রিঅ্যাকশনটো লাগে দ্যাট মিন্স সালফার ডাইঅক্সাইড ইজ অলসো ইউজড ইন দ্য প্রিপারেশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড আচ্ছা এসিডিক প্রপার্টি মই কলো যে সালফার ডাইঅক্সাইড ওয়াটার লগত রিঅ্যাক্ট করলে সালফিউরাস অ্যাসিড ফর্ম হয় তো ইয়ার রিডিউসিং প্রপার্টিও আছে অক্সিডাইজিং প্রপার্টিও আছে কারণ যেতিয়া পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের লগত সালফার ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্ট করে এই কালার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যেটো কালার সাবস্টেন্স পিঙ্ক কালারটো কালারলেস করে দিয়ে সিমিলারলি সালফার ডাইঅক্সাইডে ফেরিক ক্লোরাইডক ফেরাস ক্লোরাইডলৈ রিডিউস করে পটাশিয়াম আয়োডাইডক আয়োডিন লৈ রিডিউস করে তাৰপিছত ই অক্সিডাইজিং প্ৰপাৰ্টি শো কৰে মই আগতে কৈছোঁ যে দুটা ফৰ্মত থাকে মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে ৰিডিউসিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰপাৰ্টিজ আছে যে ব্লিচিং অ্যাকশন সালফার ডাইঅক্সাইড ক্যান ব্লিচ ভেজিটেবল কালার্স ব্লিচ মানে ধোয়া মানে শুভ্র করা বগা করা ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ওয়াটার মানে ওয়াটার লগত যেতিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড সলিউশনটো বনোৱা হয় তো এটি ব্লিচিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে তো ওয়াটার লগত যেতিয়া এই সলিউশনটো বনাতে যেতিয়া কি কৰে সালফার ডাইঅক্সাইডে নেসেন্ট হাইড্রোজেন প্রডিউস কৰে আৰু এই নেসেন্ট হাইড্রোজেন থকাৰ কাৰণে কি কালারিং সাবস্টেন্সক কালারলেস কৰি দিয়ে কিন্তু এই ব্লিচিং অ্যাকশনটো পার্মানেন্ট নহয় পার্মানেন্ট হওয়ার কারণটো যেটো সাবস্টেন্সক আমি কালারলেস করিম সাপোজ আমার ভেজিটেবলটো কালারলেস করিম তো ভেজিটেবলটো রিডিউস করার লগে লগে কি হয় ই আকৌ অটোমেটিকলি স্পন্টেনিয়াসলি এটমসফিয়ারে অক্সিজেন আহি যায় মানে অটোমেটিকলি এটি আকৌ অক্সিডাইজড হৈ যায় মানে কালারলেসের উপর আকৌ ব্যাকস্টেজ মানে কালার সাবস্টেন্সলৈ ট্রান্সফর্ম হৈ যায় এই কারণে সালফার ডাইঅক্সাইডের যেটো ব্লিচিং অ্যাকশনটো পার্মানেন্ট নহয় বুলি কয় সো এটো হৈছে সালফার ডাইঅক্সাইডৰ রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এন্ড ইট ইজ দ্য স্ট্রাকচার ইজ এঙ্গুলার ইন শেপ বা বেন্ট ইন শেপ Now, what are the uses of sulfur dioxide? So, sulfur dioxide is used in the manufacture of sulfuric acid and sulfite. It is a disinfectant and germicide. মানে আমার বীজাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় It bleaches delicate articles like silk, wool, etc. It is used to preserve wine, meat. মানে মাছ মাংস মদ এবোৰ প্রিজার্ভ করার কারণে সালফার ডাইঅক্সাইড ইউজ করা হয় লিকুইড সালফার ডাইঅক্সাইড ইউজ এজ এ রেফ্রিজারেন্ট It is used for removing excess chlorine from substances which have been bleached by chlorine. It is also used as a solvent for glue. It is used in the sugar industry for refining and bleaching. So these are the uses of sulfur dioxide. Okay. So ekhine asil sulfur dioxide, sulfur allotropic forms. So next class ami oxoacids of sulfur discuss korim aru sulfuric acid preparation properties and uses discuss korim. So I hope all of you understand these terms. If you don't understand, then you can ask me in a personal in WhatsApp. Okay, thank you.